प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया लोकनाटक संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर अष्टम पत्र चतुर्थ एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम कर यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्वरु अष्टम पत्र लोक साहित्य ओडिया लोकगीत एवं ओडिया लोक कहानी संपर्क में मध्य दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक देदेवी तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम ओडिया लोकनाटक संपर्क में आलोचना करिबा। तो सेमिस्टर आमर जमती प्रश्न आसे कि लोकनाटकर संज्ञा स्वरूप दर्शाई यार विकास संपर्क में आलोकपात कर किंबा लोकनाटकर संज्ञा स्वरूप उद्भव और विकास लेख। तो से संपर्क में आम आज आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। लोकनाटक एक सर्वप्राचीन नाट्य कला। मनुष्यर सहजात प्रवृत्ति सहित यह जड़ित। अतीतरे आधुनिक जुग परी साहित्यर विभिन्न विभाग स्वतंत्र भाव में सृष्टि होई नथिला। साहित्यर समस्त विभाग काव्यर अंतर्भुक्त थिला। काव्य मध्यरे परिदृष्ट हेउथिबा समस्त विभाग मध्यरे नाटक थिला सबुठारु अधिक रमणीय। तो लोकनाटक हेउछि एक सर्वप्राचीन नाट्य कला। तो मनुष्यर जो सहजात प्रवृत्ति सहित यह घनिष्ठ भावे जड़ित एवं अतीतरे आधुनिक जुग परी साहित्यर विभिन्न विभाग स्वतंत्र भाव में सृष्टि होई नथिला। समस्त विभाग काव्यर अंतर्भुक्त थिला। से काव्य मध्यरे परिदृष्ट हेउथिबा समस्त विभाग मध्यरे नाटक थिला सबुठारु अधिक रमणीय। सेथिपाई कुहा जाइथिला काव्येषु नाटकं रम्यम अर्थात नाटक विभागटी अलंकार शास्त्रविद मतरे दृश्य काव्य। कारण नाटक व्यतीत साहित्यर अन्य कोनोसी विभागर अभिनय योग्यता नहीं। जेहेतु समस्त काव्य मध्यरे समस्त विभाग मध्यरे नाटक थिला सबुठारु अधिक रमणीय तेणु कुहा जाइथिला कोन ना काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक विभागटी अलंकार शास्त्रविद मध्यरे दृश्य काव्य थिला। कारण नाटक व्यतीत साहित्यर अन्य कोनोसी विभागर अभिनय योग्यता नथिला। अर्थात अभिनय योग्यता थिबा काव्य ही दृश्य काव्य। अर्थात नाटक रे जो अभिनय योग्यता जेपरि अछि तेणु अभिनय योग्यता थिबा काव्य हेउछि दृश्य काव्य। दर्शकों को आनंद प्रदान करिबा ही नाटकर प्रकृत धर्म। संस्कृत आलंकारिक मानक मतरे एथिरे उपदेश प्रशांति मिलिबा संगे संगे धर्म जस आयु वृद्धि होइथाय। समस्त कलार निर्यास नाटक मध्यरे मिली थाए। एही दृश्य काव्य गोटे कथावस्तु रही थाए। सेही कथावस्तु को दर्शक मंच उपरे अभिनीत हेबार देखिले पठन अपेक्षा बहु आनंद पाई थाए। अर्थात दर्शकों को आनंद प्रदान करिबा हेउछि नाटकर प्रकृत धर्म। तेणु संस्कृत आलंकारिक मानक मतरे एथिरे उपदेश एवं प्रशांति मिलिबा संगे संगे नाटक द्वारा धर्म जस आयु वृद्धि होइथाय। तो समस्त कलार निर्यास नाटक मध्यरे ही मिली थाए। एही जो दृश्य काव्य रे गोटे कथावस्तु रही थाए। सेही कथावस्तु को दर्शक मंच उपरे अभिनीत हेबार देखिले पठन अपेक्षा बहु अधिक आनंद मिली थाए। तो वर्तमान देखिबा लोक नाटकर स्वरूप। नाट्यकार प्रत्यक्ष भावरे नाटकरे आत्मप्रकाश करिपारे नाही। मात्र निजस्व भावकल्पना को अभिनेता और अभिनेत्री मानक माध्यम व्यक्त करिथाए। अर्थात नाट्यकार प्रत्यक्ष भावरे
ନାଟକରେ କୌଣସି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବ ଥାଏ ବା କଳ୍ପନା ଥାଏ ତାକୁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିକୁ କେବଳ ନାଟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ତ ମାନବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ତାହାକୁ ନାଟକ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବିନା ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ଜଡ଼ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ତାହା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପରେ ଜଡ଼ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 5 ଜଣଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ନାଟକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେ 5ଟି ଉପାଦାନ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ, ଦର୍ଶକ, ମଞ୍ଚ, ଅଭିନେତା ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର। ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ନାଟକ ଏକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଯିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି ଅଭିନେତା ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଯିଏକି ନାଟକ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଯେଉଁ 5 ଜଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ନାଟକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଦୃଶ୍ୟ, ଦର୍ଶକ, ମଞ୍ଚ, ଅଭିନେତା ଓ ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ନାଟକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିପାରିଲେ ନାଟକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାଟକର ଯେଉଁ କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ନାଟକ ବିଫଳ ହୁଏ। ନାଟ୍ୟକାରକୁ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶକଙ୍କର କ'ଣ ରୁଚିବୋଧ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରି ସେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି। ତ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶକଙ୍କର କ'ଣ ରୁଚିବୋଧ ରହିଛି ବା ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ ନାଟକ ତା'ର କଳାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ କିଣିଦିଏ। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ ନାଟକ ତା'ର କଳାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ କିଣିଦିଏ। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ମଞ୍ଚ ଓ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନାଟକକୁ ଯୁଗରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏକ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ କିଣିଦିଏ ସେହିପରି ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ କିଣିପାରେ। ତେଣୁ ନାଟକକୁ ଯୁଗରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକନାଟ୍ୟ ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ରୂପେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ମୂଳତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଲାଳିତ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଏହା ଲୀଳା, ନାଟ, ସୁଆଙ୍ଗ ଓ ଯାତ୍ରା ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗିକ ଧାରଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଅଭିନ୍ନ ଓ ସମାନ ରସ ସଂଗ୍ରାହକ। ତ ଲୋକନାଟ୍ୟର ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳ ହିଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ରୂପେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଲାଳିତ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ତ
ତ ଲୋକନାଟକ ଲୀଳା ନାଟ ସୁଆଙ୍ଗ ବା ଯାତ୍ରା ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗିକ ଧାରଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ସମାନ ରସ ସଂଗ୍ରହକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ନୀରବ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପଚିତ୍ରର କଥା ଓ କାହାଣୀ। ତ ଲୋକନାଟକ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ନୀରବ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପଚିତ୍ରର କଥା ଓ କାହାଣୀ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହା ସହିତ ଧର୍ମ ଚେତନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବା ରଚିତ ହୋଇଛି, ତ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚେତନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲୋକନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ। ଲୋକନାଟକର ଜନ୍ମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲୋକନାଟକ ତାହା ଜାଣିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଲୋକନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ମତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୋକଧର୍ମୀ ଓ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଲୋକନାଟକର ଜନ୍ମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲୋକନାଟକ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଲୋକନାଟକର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ମତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ଲୋକଧର୍ମୀ ଓ ନାଟ୍ୟଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାଳରେ ବି ଲୋକନାଟକ ଥିବା କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ନପାରେ। କେହି କେହି ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲୋକନାଟକର ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି ପ୍ରଣେତା ଭରତଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିବା ତାହା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାଳରେ ବି ଲୋକନାଟକ ଥିବା କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ନପାରେ। ତ କେହି କେହି ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଲୋକନାଟକର ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦି ପ୍ରଣେତା ଭରତଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅତଏବ ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତରୁ ନାଟକ ଦୁଇବିଧ ରୂପରେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇ ଆସିଛି। ତ ଲୋକନାଟକର ଜନ୍ମ କେବେ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଯାବତ୍ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଲୋକନାଟକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଗ୍ରଜ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଇଂରେଜ ନାଟକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତା ଉପରେ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ତ ଲୋକନାଟକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଗ୍ରଜ ନୁହେଁ, ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଂରେଜ ନାଟକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତା ଉପରେ ଲୋକନାଟକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରାଦେଶିକ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଧର୍ମାଚାରରୁ ଲୋକନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୂକାଭିନୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଭିନୟର ରୂପାନ୍ତରିତ। ତ
ତ ଲୌକିକ ଧର୍ମାଚାରରୁ ହିଁ ଲୋକନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଧର୍ମୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମୂକାଭିନୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଭିନୟର ରୂପାନ୍ତରିତ। ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯାତ୍ରା, ରାମାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ, ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ହରିଜନ୍ମ, ଠାକୁରାଣୀ ପର୍ବ ଯାତ୍ରା, କୋଇଲି ଓଷା ପ୍ରଭୃତି ଅଭିନୟମୂଳକ ଧର୍ମାଚାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲୋକନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ଅନୁମେୟ। ତ ଯେହେତୁ କୁହାଗଲା କି ଲୌକିକ ଧର୍ମାଚାରରୁ ଲୋକନାଟ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ତ ଧର୍ମାଚାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯାତ୍ରା, ରାମାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ, ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ହରିଜନ୍ମ, ଠାକୁରାଣୀ ପର୍ବ ଯାତ୍ରା ବା କୋଇଲି ଓଷା, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏହି ଅଭିନୟମୂଳକ ଧର୍ମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲୋକନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ଅନୁମେୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଲୋକନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆହରଣ କରି ଲୋକନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକନାଟକର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଧର୍ମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲୋକନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ଅନୁମେୟ। ତ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଲୋକନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆହରଣ କରି ଲୋକନାଟକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକନାଟକର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବହୁ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ এই ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ବା ଗୀତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକନାଟକର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଯେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଲା ସେତେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ବହୁ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଲୋକନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।